नमस्कार जय जगन्नाथ मु सूरज ए डे विथ बैकबोन्स ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट एपिसोड नंबर 31 रे आपण मानक स्वागत। आज हमर गेस्ट भाबरे ए यंग टैलेंटेड एंड डायनामिक बॉलर नुआ बॉलर कमांडो 11 भुवनेश्वर रो विश्वजीत प्रधान ताको में हम शो वेलकम करछु। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपण हम सहित जोड़ी दिसंती आ आपनकर वैल्यूएबल टाइम दिजने बहुत किछि कथा बा। प्रथमे हमें आपनठू आपनकर परिचय मागु परिचय अपन टिके हमको दे। परिचय तो एमती तो समस्त जानते विश्वजीत प्रधान बोली तो समस्त कहते भाई कौन तुम घर कौन तो मुझे आमर नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडगाँ रघुनाथ विद्यापीठ अच्छी गोटे मैंने रघुनाथ मंदिर अच्छी जीव मंदिर से पाखे आम घर नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडगाँ। टिके बैक में रखंतु टिके फोन ता बैक रो मुंडोटा कटि जाउ आपनकर माने केस रो। हां असला तो हां नेक्स्ट हमें जिपा हमर क्रिकेट कल्चर डे विथ बैकबोन्स ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट ए शो को हमें अपन प्रीवियस 20-25 दिन तळे अपन हमें शो इनवाइट करथिलु। पोस्टर मध्ये बाहर चलतिला किंतु किछि कारण वशत आपण हम सहित शो रे जॉइन करि पार नथिले किंतु हमर ए जो शो रे आपण जॉइन करछनी केते मात्रा एक्साइटेड थिले ए शो रे जॉइन करिया। मत तो जतले प्रथमे आपण फोन करथिले मु तो एक्साइटेड बहुत थिली तो से किछि ओटे फैमिली प्रोग्राम लागि मास करलेनी तो बेसिक बहुत खुशी लागुची आ मु तो क्रिकेट बाणी रे थरे आस्थिली किंतु कालसिन के आस नथिली तो आज आसी की बहुत खुशी लागुची। तो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपण आपनकर वैल्यूएबल टाइम हमको देले। आ आज तो पाग शायद वर्षा मौसम बढ़िया पाग होइछि आ कथा वार्ता भी बहुत समय होगा बहुत किछि कथा होगा। नेक्स्ट जब हमें क्रिकेट कैरियर ऊपर आपण क्रिकेट कैरियर केबे स्टार्ट करथिले आ कोठू स्टार्ट करथिले को मैच से विचार रे कहि। मु तो प्रथमे जतले माने क्रिकेट खेलिली माने जतले 10th कथा कहूची तो सेते बेला हम यूट्यूब रे सेते लाइव होनथिला तो प्रथमे जतले मु कहूची जतले प्रथमे मु क्रिकेट कालसन लाइव प्रथम खेलछि जेडा कि शिक्षेत्र कबेला तो हमर ब्रह्मगिरी 11 पूरी बटू प्रथम खेलिथिली सेतर मते के जानि नथिले तो सिल्लू भाई हमर पूरी रे से खेली गस्ते नया डिस्ट्रिक्ट को हमर गोटे मैच थिला बोरो गांव ले हमर जेडा कि एडिगर हमर वर्ल्ड कप गए गले तो सेठी जेतले मु प्रथमे खेलिथिली सिल्लू भाई मते देखिले ना तो ये भलो गुजो तू ऑलरेडी से के खेलुना चांस तो के दोना केतले देखबा कापटे गोटे खेलिबा आ कहले ठीक अछि मो नंबर नैथिले तो हमर मते प्रकृतर कहया गले माने जो हमरे खेल भीतर माने जो ऑल ओडिशा हो कि जे कोनसी बाहर आउटफिट मैच हो तो प्रथम एंट्री करछि कहया गले हमर तो जानते समस्त ऑटो गालिया बोली नयगढ़ असंदी सी प्रथम हमहु चारिटी चिन्हंदी तो सी मते प्रथम थरा नै कि माने हम घर भी छाडन दिन बाहर खेलियो तो सी मते प्रथम थरा नै कि जेतिले शिक्षेत्र को खेलियो तबे सेठो धीरे धीरे खेलला परे मते हिटमेंट रे चांस मिलला जे अगरबड़ा सनत बेंग टीम को खेलला परे सेठो जेतले हम प्रथम जांग बडे खेलिथिले सुकने प्रीमियर लीग जे केतले मते के जानि नथिले तो इमेज हम मैच थिला प्रथमे तो सेठी भलो पकेइथिले तोर कमांडो एग्नेस्ट भी भलो पकेइथिले सेठी से कहले हमर प्रदीप भाई सबले जाके आगो कमांडो बटे खेले तो सेठी मते कहले अरे ये किए गोटे नुवा बॉलर आसी कोन राम दिगुड आसी अपटर बॉल होची जीएल भाई आउट सिंग हो तो बदे गले कि हम सेठी नयगढ़ ना हो ठीक अछि हम धीरे धीरे हे कि तर संबलपुर एंट्री कली खोदा गोडर सेठू आरो वर्ष तले संबलपुर मथले हम गोटे बॉन्डिंग स्टार्ट हेतला जे असलम भाई रुए जगन समस्त मिसी खेलथुल ना तो ठीक थला एई वर्ष कथा कोन हैला ना जेतले धीरे धीरे सीजन स्टार्ट हैला तो असलम भाई टीम साथ देला जगन भी पुनी कमबैक कर देला कमांडर तो से तो आमे तो किसी वैल्यू ही रहले ना सेरू माने 11 केतले आज 11 प्ले खेलिबे काल तो से 11 प्ले खेलिबे समस्त भाबु जंदे आपण भी जोटा मते उथरा पचारथिले मैच रे से संबलपुर काई छले समस्त को आज माने पैसा भी टीम के पैसा भी मो टीम छाडेनी कथा कथा होची हमर टीम रो जो 11 प्ले खेलथुला ना सब जदी सेम 11 खेलो जेमति हम कमांडर सेम 11 खेलुचंदी माने से भी जान देबे जे ए टाइम रे बॉलिंग करबो क्या जे डे खराब अछि खराब को जी आ रखिबा को दबा बॉलिंग के एमति सेन से ही दरकार टीम दे कॉम्बिनेशन न रहले मैच केमति जीतिबो सेही थिलागी तो संबलपुर छाडियो रे गोटे होची मुख्य कारण एन तो संबलपुर छाडिली मते अभिनय फोन करंदी आ तो संबलपुर तो खेललु तो हम पटे खेले
ମାନେ କହିବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖେଳେ ଆଉ ସାର୍ ନେତ ତୁ ଅଛୁ କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖେଳେ। ସେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ଆମର କାଳିଆ ହେଇକି ପଚାରେ କାଳିଆ ମୁଁ କାହାକୁ ଖେଳିବି। ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଠୁ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଯଦି କମାଣ୍ଡର ଡାକିଛି ତୁ ଖେଳେ ଆଉ। ମାନେ ଏବେ ତ କମାଣ୍ଡର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସବୁର ଖୁଲାସା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଆଉ ସବୁ କଥା ଆପଣ ବଢିଆ ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭାଇ 8000 ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ସ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ରେ 8000 ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ କ୍ରିକେଟ କୁ କଣ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲେ? ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁ ମତେ କ୍ରିକେଟ ହିଁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେନି। ତ ଆମେ ଭଲି ଖେଳୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁ ତ ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ମତେ କହିବେ ଆରେ ଖେଳୁନୁ ଟିକେ କେମିତି ନା ନା ବଲ୍ ବାଜିବ କିଏ ଖେଳିବ ଏତେ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆସେ ଆଜି ତ ପିଲା ନଥିଲେ 11 ଜଣ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଖେଳିବି ଆଉ। ସେଠୁ କହିଲେ ବୋଲିଂ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖୁ ବୁମରା କେମିତି ପକାଏ। ତ ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲି ସେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଆଉ କ୍ରିକେଟ ତ ଖେଳୁଛି ଖେଳେ। ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଖେଳୁଛି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାର ସପୋର୍ଟ କଲେ। ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଡେବ୍ୟୁ। କ୍ରିକେଟରେ କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା? ମାନେ ଆପଣ ଯେବେଠୁ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେବେଠୁ କୋଉ ଟିମରେ ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଡେବ୍ୟୁର ପରଫମାନ୍ସ କଣ ଥିଲା ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ? ପ୍ରଥମେ ଡେବ୍ୟୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖେଳିଥିଲି ସେ ଆମର ସନତ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ହିଟମେଣ୍ଟ ଗଡ଼ବଡା। ହୁଁ ହୁଁ। କମାଣ୍ଡ ଥିଲି 2 ଓଭର ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ବୋଲି କଣ ପକଉଛି ଖେଳିବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଠୁ ଏମିତି ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିଲି। ହେଲା ପରେ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ଯେହେତୁ ସେଇଠୁ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ସେଇଠୁ ହେଲା ପରେ ଅସଲମ ଭାଇ ମତେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଏତେ ବି ଜାଣିନଥିଲା ତାପରେ ସେ ମତେ ଡାକିଲା କହିଲା ପ୍ରଥମେ ଗୋଡା ଖେଳିଲି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଡେବ୍ୟୁ କରିକି ଏବେ କମାଣ୍ଡୋ ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଡେବ୍ୟୁ ପରଫମାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ରେ? ମାନେ ଆଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବୋଲର ଆଙ୍କର ବୋଲିଂ ମାନେ ବୋଲିଂ ଟିପ୍ସ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ସେମିତି କାହାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି? ମାନେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ଆମ ନିଜ ଲୋକାଲ ରେ ଯିଏ କି ସବୁଠୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବଡ ମାଝି ଅଛି ଜଣେ। ସେ ତ ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାଇଁ କହିପାରିବିନି ବଡ ମାଝି ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆମଠୁ ବହୁତ ସିନିୟର ସେ ସବୁବେଳେ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଖେଳ ସେମିତି ଖେଳ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି। ବୋଲିଂ ର ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମାନେ ଆମର ବାଦଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର ତ ସି ମୁଁ ତାଠୁ ହିଁ ବୋଲିଂ ଶିଖିଲି ପ୍ରଥମେ। ସେ ସେମିତି ସେମ୍ ଆକ୍ସନ ଆସିବ ବଲ୍ ପକେଇଦବ କିଛି ଜଣ କହିବ ଏମିତି କଣ ବଲ୍ ପକଉଛି ବଲ୍ ଇଆଡେ ପଡୁଛି ସିଆଡେ ଯାଉଛି ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇକି ବାଦଲକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବୋଲିଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଖରାପ ପକାଏ ତାକୁ ପଚାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ମାନେ ଲୋକାଲରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ମାନେ ଗୁଡୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ଓନର। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପକେଇବି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଫୋନ କରେ ଏମିତି ପକଉଛି ମାଡ ହଉଛି କଣ କରିବ କଣ? ନା ଟେନସନ ନେନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ଆଗକୁ ଦେଖି ଯାହା ହଉଛି ହଉ ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ ବାଦଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଗୁରୁ ଆଉ ବୋଲିଂ ଶିଖେଇବାରେ। ବଢିଆ ବୋଲର ବାଦଲ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ର ଓଡଗାଁର। ଆଉ ଖେଳ ବୋଧେ ସାୟଦ ସେ ଟିକେ ଖେଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ ପାଇଁ ସେ ଖେଳରୁ ସାୟଦ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାଝି ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମାଝି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ହଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ପଟେ ହଁ। ଖେଳନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆପଣ କମାଣ୍ଡୋ ଇଲେଭେନ ରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଟିମ୍ ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟର। କାହାର ଆଗ୍ରେସନ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗରମ ହେଇକି ଥାଏ? ସେଇଟା ତ ଅଭିଅସଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ଲାଠ ଆମର ଯିଏକି ପରେଶ ପରିଶ୍ରମ ସେ ମାନେ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଜାମସ୍ତି ହବ ସେ ମଜାମସ୍ତି କରିବ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ଖେଳରୁ ବନିଏ ମାନେ ପୁରା ସିରିୟସ ହେଇଯାଏ ଏମିତି ସେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହାରିବାର ନାହିଁ। କି ଖରାପ ଖେଳିଲେ ସୋଧେ ସିଏ ବି ନିଜେ ବି ଯଦି ଖରାପ ଖେଳିଥିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଚୁପ କରିକି ବସିଥିବ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଖରାପ ଖେଳିଛି ସେମିତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ କି ମୋ ମନେକର ପ୍ରଥମେ ମାଡ ଖାଇଗଲି କହିଦେବ କଣ ହେଲା କିଛି ହେଇନି। ଖେଳ ଅଛି ତୁ ପକ୍କା ମୁଁ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ହିଁ ଦିଏ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଜିତାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ସାୟଦ ଇସୁ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ସ୍ଲେଜର ମାନେ ଟିମରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଟିମ ରେ ତ ସ୍ଲେଜିଂ ମାନେ ଲାଟୁ କରେ ତାପରେ ଆମର 3 ଜଣ ସ୍ଲେଜିଂ କରନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ମେନ୍ ହେଲା କାଳିଆ ଭାଇ
ଆଉ କିପିଂ ଗଲାବେଳେ ଜଗନ ହେଇ ଆଉ ଦେନ୍ ଲାଟୁ ଆଉ ସବୁ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟି କରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କହୁଥିଲେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଖେଳ କଣ ହାରିଗଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲା ଏତିକିରେ ହେଲେ କି ହିମଗଲ ଏତେ ସିଏ କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଜାଣିନି ସେଇ 3 ଜଣ ପାର୍ଟି କରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ଲାଇଫ ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ଭୂମିକା କେତେ ରହିଛି? ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ଏମିତି ଅଫ ସିଜନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ପଡିଆ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପଡିଆ ଭଲ ହେଇଯାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ତମେ ମାନେ ବୋଲିଂ ହାତ ଚୋକ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଲାଖିବ ମାନେ ବଲ ଯାଅ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବଲ ଜୋର ପକଉଛି କିନ୍ତୁ ବଲ ଜୋର ଯିବନି। ସେ ଯଦି ମୁଁ ଏଡେ ଜୋରେ ବଲ ପକଉଛି ବଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନଥିବ ନା ହାତ ହିଁ ଖୋଲୁନଥିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଗା ବି ପାଇବେନି କୋଉ ଲେନ୍ଥରେ ପକେଇବେ କଣ ନାହିଁ ଏମିତି ସେମିତି ସେ ସବୁ ଆଉ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ତ ଖେଳ ହିଁ ହେଇପାରିବନି ଜମା ବି। ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହଉ କିମ୍ବା ବୋଲର ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ଅଫ ସିଜିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିବି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ ବେଳକୁ ପକାନ୍ତି ହାତ ଲାଖିଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ପାଇଁ ଫିଟନେସ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ? ଆପଣ ଫିଟନେସ ଉପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି? ଫିଟନେସ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫିଟନେସ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଯଦି ଫିଟନେସ ଆପଣ ତ ଦୌଡି ହିଁ ପାରିବେନି ବଲ ତ ପକେଇବା ଦୂରର କଥା ମେନ୍ ହଉଛି ରନିଂ। ରନିଂ ନ କଲେ ବୋଲିଂ ର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ କାରଣ ରନିଂ ନ କଲେ ବୋଲିଂ ପକେଇ ପାରିବନି ତମେ ଜମା ବି। ତ ମାନେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଫିଟନେସ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରିଦେବି କି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍କୋର କରିଦେବି ସେଇଟା ଦରକାର ମନୋବଳ। ଫିଟନେସ ଯିଏ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫିଟନେସ କେବେ ବି ସମାନ ନାହିଁ। କିଏ ଆଇଦର ମୋଟା ହେଇଥିବ କି ପତଳା ହେଇଥିବ ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ମନୋବଳ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ବୋଲିଂ ଟା ଭଲ କରିପାରିବି କି ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ କରିପାରିବି। ଫିଟନେସ ଅନୁସାରେ ମନୋବଳ ବି ନିହାତି ଦରକାର। କେବଳ ଫିଟନେସ ହେଇଗଲେ ତ ଖେଳିବାଟା କିଛି ମାନେ ଖେଳିପାରିବେନି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଉ। ଆପଣ କାହାକୁ ଫିଟନେସ କାହାର ଫିଟନେସ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ସାୟଦ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ଗୁରୁ ମାନନ୍ତି ଫିଟନେସ ର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ରେ ଆପଣ ଫିଦା ପୁରା ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ ପାଇଁ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଫିଟନେସ ରଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି? ଫିଟନେସ ହେଲେ ଆମ ଏଠି ମୋର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ପରେଶ ସାମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚିନୁ। ଚିନୁ ବି ତା ଫିଟନେସ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଦିନରୁ ସେ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ସେ ବଢୁଛି ନା କମୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ସେମିତି ସେଇ ଫିଟନେସ ନା ପେଟ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ଦେହ ବଢିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେମ ଆଉ ଲାଟୁ ତ ଆମର ଅଛି ଆଗ ଆଉ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଲାଟୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣ ସିଜିନ ତ ଆପଣ ଅଫ ସିଜିନ ଯେହେତୁ 4 ମାସ 8 ମାସ ଆପଣ ସିଜିନରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ରେଡ ଟେନିସ ଗ୍ରୀନ ଟେନିସ ଡେ ଫର୍ମାଟ ନାଇଟ ଫର୍ମାଟ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି 8 ମାସ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି 4 ମାସ ଅଫ ସିଜନ 4 ମାସ ଅଫ ସିଜନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେନି କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ରେନି କ୍ରିକେଟ ଯେତେବେଳେ 4 ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଘରକୁ କେମିତି ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ କେମିତି ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମର ଯିଏ ମୋ ବାବା ଅଛନ୍ତି ବାବା ମାମା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ। ତ ଏମିତିରେ ବି ଖେଳ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଟାଇମ ମିଳେ। ଯେ କି ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଯାହାର ବି ତ ଏବେ ତ ଏମିତି କିଛି ଜବ ଫବ ବି କରିନୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜବ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କି ଟାଇମ ଦେଇପାରନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି କି ଓନ୍ଲି ଖେଳନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଅଲଗା ଟାଇମ ରେ ଜବ ଦେଖନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ ତ କିଛି ଜବ କରିନୁ ତ ଅବଭିୟସଲି ଫ୍ୟାମିଲି କି ଟାଇମ ବି ଦେଇ ହଉଛି। କାରଣ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଅଫ ସିଜନରେ ମିନିମମ ବର୍ଷେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ 10 ଦିନ ଥରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଥିବ ମନସୁନ କପ କି 5 ଦିନ ଥରେ କି 15 ଦିନ ଥରେ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଫ୍ୟାମିଲି କି ଆସିକି ଟାଇମ ଦେଇ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ଗାଁରେ ରୁହେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ହିଁ ରୁହେ କେବଳ 4ଟାରେ ଯାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଆମ ପଡିଆକୁ। ନହେଲେ ସେ ଯେତିକି ଟାଇମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେତିକି ସମୟ ରୁହନ୍ତି ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସପୋର୍ଟ ରୁହେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ 200 କିଲୋମିଟର 400 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ସପୋର୍ଟ ରୁହେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଫ୍ୟାମିଲି ମତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଖାଲି ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମର ମାନେ ଆମ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ତ ଆମ ଘରେ ସେତେ ବି ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯୋଉ ଆମ ପାଖରୁ ଯାଇ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଗଲେ ଆଉ ଆମ ଘରେ କିଛି କହନ୍ତିନି ଖାଲି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଖେଳିବାକୁ ପଚାରିବେନି କାହା ସହିତ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିଥିବି ନା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଜମା ବି ପଚାରିବେନି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କଣ ନାହିଁ। ସେ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କଲ୍ ଉଠା। ଯୋଉଠି ବି ତୁ ଥାଉ ଥା ଫୋନ ଉଠା ତୁ ଜଣା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ ଖେଳ ପାଇଁ ମତେ କେବେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯେ କାହିଁ ସେ ଖେଳୁଛି ଇଏ ସିଏ।
ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଡୁ କେତେବେଳେ ମାନେ ନିଜକୁ ବି ଫିଲ୍ ହବ ନା ମୁଁ ନାଇଁ ଖେଳିବି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାନେ ଅଧିକାଂଶରୁ ଖରାପ ମାନେ ଟାଇମ ଆସିଲେ ଖରାପ ଖେଳ ହୁଏ ମାନେ ଖରାପ ଖେଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଜର ବି ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନା ମୁଁ ଖେଳିବିନି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ ଖେଳିବିନି ଜମା କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଛାଡିଦେବି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇଥିରେ ଘରକୁ କଣ ହେଇଛି ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏମିତି ଖରାପ ଖେଳିଲି ନା ହଁ ଖରାପ ଖେଳିଲି ଆଜି ଖରାପ ଅଛି କାଲି ଭଲ ଖେଳିବ ସବୁଦିନ ତ ଭଲ ଖେଳିବ ବୋଲି ମାନେ ନଥିବ ନା ସେମିତି ସପୋର୍ଟ ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଗୁଲୁ ଭାଇ ହଉ କି ମାଝି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କୋଇ ଟେନସନ ନେନି ଆଜି ଖରାପ ଅଛି କାଲି ବି ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ଖେଳୁଥା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଖେଳୁଛି ଖେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ତୋ ମନ ନିଜେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେ ନା ମୁଁ ଖେଳିବିନି ସେଇଦିନ ଖେଳ ଛାଡିବ ଏବେ ତ ଖେଳୁଛି ଖେଳେ ଫିଟନେସ ଅଛି ଇଏ ଅଛି କଣ ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣି ଖେଳିବୁନି ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ରୁହେ ଆମ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ କମାଣ୍ଡ 11 ଯାଆନ୍ତି କମାଣ୍ଡ 11 ପଦୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆପଣ ସେଠି କଣ କରିବେ କ୍ରିକେଟ କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ନା ଫ୍ୟାମିଲି କି ଚୁଜ୍ କରିବେ? ଅବଭିୟସଲି ଫ୍ୟାମିଲି କି ଚୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ କ୍ରିକେଟ ଟା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯିଏ କି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମାନେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ରିକେଟ ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆଜି ଭଲ ଖେଳୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଆଗକୁ ବି ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଖେଳିବୁ ଅବଭିୟସଲି କେହି ବି ପଚାରିବେନି ସେ ନିଜ ଟିମ୍ ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହଉଛୁ କେହି ବି ପଚାରିବେନି ତ ଦେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ସବୁ ସମୟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କୋଉମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ଦିଅନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ ଆଗକୁ ତୁ ମାଡି ଚାଲ ଆଗକୁ ଆମେ ଅଛୁ ତ ପଛରେ ସେମିତି କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି ହଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ପକଉଛୁ ଖରାପ ଅଛି ଖରାପ ପକଉଛୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲ ଆମେ ତ ପଛରେ ଅଛୁ ସେମିତି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ? ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ମୁଁ ଆମ ତ ମାନେ ଆମ ନିଜ ଗାଁରେ ବି ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆମ କମାଣ୍ଡୋ ଟିମରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି କି ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ପାୱାର ପ୍ଲେୟାର ପକେଇଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ବି ସବୁବେଳେ ତ ଭଲ ପକେଇ ପାରେନି ନା କେତେବେଳେ ବି ଖରାପ ପକେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଆମର ସେ ଅନୁଗୁଳ ଯୋଉ ଲୁଟୁ ଏରିଆରେ ହବି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ପକେଇଲି ଯେମିତିକି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଲାଗି ହିଁ ମ୍ୟାଚ ହାରିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଭର ମୁଁ ମାଡ ଖାଇକି ବି ମତେ ମାନେ ଟୁନା ଭାଇ ହଉ କି ଚିନୁ ହଉ କହୁଛ ତାକୁ ଦିଏ ପୁଣି ପକଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ତ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କର ମୁଁ ଖରାପ ପକେଇଲା ମନ ଦୁଃଖ କରେ ଯାହା ବି କରେ ମତେ ସବୁବେଳେ କାଳିଆ କହିବ ପକେଇଛୁ ଖରାପ ପକେଇଛି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କାଳିଆ କୁହେ ଜଗନ ଭାଇ ଚିନୁ ଲାଟୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟାଟ ଡେ ଥିଲା ଖରାପ ପଡିଲା ଆଜି ହଉ 3ଟା ମ୍ୟାଚ ଖରାପ ହେଲା ତ 5ଟା ମ୍ୟାଚ ଖରାପ ହେଲା 10ଟା ମ୍ୟାଚ ଖରାପ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନା ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଛୁ ତୁ ଟେନସନ ନିଅନି ତୁ ପକା ତୁ ଖରାପ ପକେଇବୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବି ଅଧିକାଂଶ ମତେ ଚିନୁ କହିବେ ତୁ ପକା ଯାହା ତୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭଲ ପକେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ତାପରେ ମୁଁ ଅଛି ପଛରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଉ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଚିନୁ ଭାଇ ଗୁଡ ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ଲେୟର ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପରେଶ ସାମଲ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏମିତି ଆଗକୁ ନାଁ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଟିମ ର ଗୁଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡୋ 11 ର ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତି ମାନେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତି ଭଲ ମାଡ ଖାଇଲେ ବି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ଇରିଟେଟ ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେବେ କିଏ କମାଣ୍ଡୋ 11? ସେ କୋଶଳା ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୁଶଳ ଖରାପ ଭାଇ ପକାଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଖରାପ ମୁଁ ପକାଏ ସେ ଆସିକି ବୁଝେଇବ ବଲ୍ ଖରାପ ହଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବୁ ଟାଇମ ଦବୁ ଏମିତି ପକେଇବୁ ସେମିତି ପକେଇବୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝେ କେବେ ବି ସେ ମତେ ମୋ ଉପରେ ଇରିଟେଟ ହେଇନି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ପକେଇଲି ମ୍ୟାଚ ହାରିଗଲୁ କି ମୁଁ କ୍ୟାଚ ଛାଡିଦେଲି ମ୍ୟାଚ ହାରିଗଲୁ କହିଲା ଠିକ ଅଛି କିଛି ହବନି ଟେନସନ ନେନି ନେକ୍ସଟ କେମିତି ଜିତିବା ସେଇଟା ଭାବିବା ସେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସିଏ ମତେ ବୁଝାଏ ବସେଇକି ଯଦି ମୁଁ କଣ ମାନେ ଖରାପ ପକେଇଥିବି କି ମନ ଦୁଃଖ ଥିବି ଆସିକି ବୁଝେଇବ ଟେନସନ ନେନି ଏମିତି ସେମିତି ଏମିତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ଦୂର ବାଟ 400 କିଲୋମିଟର 450 କିଲୋମିଟର 500 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡୋ 11 କାର ହଉ ବୋଲେର ହଉ କି ଟ୍ରାଭେଲର ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଯାହା ବି ହେଲେ 5-6 ଜଣ କାର ରେ ହଉଥିଲେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଥିବେ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟର ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜମା ବୋର ହେବେନି? ଗାଡିରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଲାଟୁ ମାନେ ସେ ତ ଶୋଇବେନି କାହାକୁ ଶୋଇବା ହିଁ ଦେବେନି କାଳିଆ ଭାଇ ଆମର ଶୋଇ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଲାଟୁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇକି ଥିବ ମାନେ କୁଆଡେ ଯିବ ଗାଡି କେମିତି କଣ ସବୁ ସବୁ କିଛି ସେ ବୁଝୁଥିବ ଆଉ ମଜା କରି କରି ନବ ମଜା କରି କରି ଆଣିବ ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ଯଦି କେବଳ ତାର ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଖେଳ ସମୟରେ ତାର ଖେଳରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି କଣ ଜିତିବା ମଜା ମସ୍ତି ନାହିଁ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ସେ ଅଲୱେଜ ମଜା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମଜା କରେ ଏମିତି ଆଉ।
ମାନେ ସିଏ ଆମ ଯାଜପୁରର ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତୃପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଆମ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରେଶ ସାମଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏମିତି ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡୋ 11 ରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ମାନେ କାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ମାନେ ଟିମରେ ଯୋଉ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ରାଜୁ, ଚୁଇଁ କାଳିଆ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର, ଆପଣ କିଏ ସବୁ ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲର ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ ର ଚାନ୍ସ ପଡିବ ଆସିକି ବୁଝାନ୍ତି, ସେମିତି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ କେବେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି? ସେମିତି ତ ସିଚୁଏସନ କେବେ ମୁଁ ତ କମାଣ୍ଡରେ କେବେ ବ୍ୟାଟିଂ ହିଁ ଯାଇନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବି ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଚ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତ ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ ହଉ ସବୁବେଳେ ସିନିୟର ମାନେ ରାଜୁ ଭାଇ ବି ବୁଝାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ପଦି ଭାଇ ବି ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖରାପ ପକେଇ ଦେଇଥିବି କି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିବ, ପଦି ମତେ ଆସି ପଡେ କହିବ ମାନେ ଇଏ କିଛି କହନା, କିଛି ହବନି, ଟେନସନ ନେନି, ଆମେ ଅଛୁ, ଯାହା ହବ ଦେଖିବା, ଯାହା ମାଡ ଖାଉଛ ଖାଅ, ବାଡେଇଦବା। ଏ ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍ ଏଇଟା ବାଡେଇଦବା। ବୋଲିଂ ପିଚ୍ ହେଇଥିବ ମାଡ ଖାଇଯାଇଥିବି କିନ୍ତୁ ସେ କହିବ ଏଇଟା ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍, ଆମେ ବାଡେଇଦବୁ, ତୁ ଟେନସନ ନେନି। କାଳିଆ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରେ, ପଦି ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଟିମ୍ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ନମ୍ବର 1 ଟିମ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। 12ଟି ଚାମ୍ପିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ରୁ, ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲା ବାସ୍ତପଡାରୁ ଡେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ କେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ପରଫରମାନ୍ସ ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର କେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି? କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଆମ ଟିମ୍ କି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲୁ ଆମର ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡରେ। ତ ରାଜୁ ଭାଇର ଏତିକି ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ମାନେ ସେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଡିସିସନ ନିଏନି। ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର ଏତିକି ଅଛି, ସେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଡିସିସନ ନେବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଖାସ କରିକି ମାନେ ଆମର ଜଗନ ଭାଇ ହଉ କିମ୍ବା ଚିନୁ ହଉ, ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ, ମାନେ ପଚାରିକି ଡିସିସନ ନେବେ କଣ କେମିତି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଇରିଟେଟ ହେବେନି କାହା ଉପରେ କି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଦେଇଥିବେ କେମିତି କଣ ଦିଆହବ। ମତେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ନୂଆ ରୁ ଦେଇଦେବେ, କେତେବେଳେ ପଡିଆ ଦେଖିକି କହିବେ ନା ତୁ ନୂଆରୁ ପକାନା, ତୁ ପୁରୁଣାରୁ ପକେଇବୁ। ଆଉ ତୁ ୟାକୁ ପକାନା ତାକୁ ପକେଇବୁ, ତୁ ରହିଲେ ଇଏ ଅଛି କି ଚିନୁ ଅଛି, ଏତିକି ସେ ମାନେ ମାନନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓହୋ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ବୋଲିଂ କଲେ ବି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆସିକି ଆମ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛକା ମୁଁ ଖାଇଲି, ରାଜୁ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ରାଜୁ ଏମିତି ଏମିତି ପକେଇଲେ ସେମିତି ନା, ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ପକେଇଲେ ମାଡ଼ ତ ନେକ୍ସଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ପକେଇବୁ। ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବୁଝାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲାଗି ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ଅଧା ଆମେ ଜିତୁ। ଦିମାଗରେ କ୍ରିକେଟ ପୁରା ଦିମାଗରେ ଖେଳନ୍ତି ରାଜୁ ଭାଇ, ଦିମାଗ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କମାଣ୍ଡୋ 11 ର ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ, କିଛି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ନା? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ଆମର ତ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ମିଶୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଆମେ ଖେଳୁ, ତ ଖେଳିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁମ ରେ ଏକାଠି ବସୁ, ସେ ସେମିତି ଆମ ନିଜ ପିଲା ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିଛି ମାନେ ମିଟିଂ ନାହିଁ କି ଏମିତି ମ୍ୟାଚ ହବ ସେମିତି ମ୍ୟାଚ ହବ, ଏମିତି ଖେଳିବା ସେମିତି ଖେଳିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ପଡିଆ ଡିସିସନ ହୁଏ, ପଡିଆ ଡିସିସନ ହେଇକି ପୁଣି ଖେଳ ହୁଏ, ପୁଣି ଶେଷ ସେଇଠି। କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆଗୁଆ ପ୍ଲାନ କରିବା, ଆକୁ ଖେଳିବା ତାକୁ ଖେଳିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ପିଲା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁ, ଯାହାବି ରେଜଲ୍ଟ ହୁଏ ନିଜ ପିଲା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ଥିଲା କି ଯୋଉଟା କି ଆପଣର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। କମାଣ୍ଡୋ 11 ଆଉ ଏମ୍ଏମସି ସମ୍ବଲପୁର, ଆପଣ ଏମ୍ଏମସି ସମ୍ବଲପୁର ପଟୁ ଖେଳୁଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ 2 ବର୍ଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସିଜିନ୍ ଆପଣ କମାଣ୍ଡୋ 11 ପଟେ ଜଏନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଏହାର କାରଣ କଣ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟିମ ର କମ୍ବିନେସନ ରହିବ ନା, ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଆମେ ଅସଲମ ଭାଇ ବି ମତେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖେ କହିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ତୁ ଖେଳୁଛୁ ସେପଟେ ମୁଁ କଣ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅସଲମ ଭାଇ ଟିମ୍ ଛାଡିଦେଲେ, ତାପରେ ଜଗନ ଭାଇ ଟିମ୍ ଛାଡିଦେଲେ, ତ ପିଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ 11 ଖେଳିଥିବେ, କାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ରାତି ରାତି ପିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବେ, ସିଏ ଖେଳୁଥିବ, ଇଏ ଖେଳୁଥିବ, ସିଏ ଖେଳୁଥିବ, ମାନେ କେମିତିରେ ଖେଳିବ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 11 କିଏ, ଆଉ କିଏ ବୋଲର କିଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସେଇଟା ବି କିଏ ଜାଣିନଥିବେ। ନିଜର ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ନାହିଁ ତ ଖେଳିକି କଣ ଲାଭ ରହିବ। ଅସଲମ ଭାଇ ଛାଡିଲେ ଟିମ୍, ଜଗନ ଭାଇ ଛାଡିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ମାନେ କିଏ ଖେଳିବନି ତ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇ ଖେଳିବୁ, ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବାଟା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ନା। ତ ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ସାଇଡ ହେଲି। ସାଇଡ ହେଲା ପରେ କମାଣ୍ଡୋ ସହ ଯୋଡିଗଲି, ଯେହେତୁ ବି ମୁଁ ମତେ ଅଭି ବି ଆଗରୁ ଅଭିଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ଭଲ। ଅଭି ମତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଖେଳେ, ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାପରେ ତ ଆମର ନିଜର
ମୋ ଭାଇ ନିଜେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଦିଏ ତ ମୁଁ ଯାଇ ଖେଳିଲି ଆଉ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ବି ମତେ ବି ବହୁତ ପିଲା ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କେତେ ରିକଣ୍ଡ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଛାଡିଦେଲେ ଇଏ ହେଲା ଟିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତମ ନହେଲେ ବୋଲେ ଆମ ଲାଗି କେବେ କେହି ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ନା କାଇଁ କମାଣ୍ଡ ଆଜି ଯାଏଁ ମନେକର ମୁଁ କେତେବେଳେ ରୁହେନି କି ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ରୁହେନି କି କାଳିଆ ଭାଇ ନ ରହିଲେ ବି କମାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଯାଏ ଖେଳିବାକୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ନ ରହିଲେ 10ଟା ପିଲାଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିମ ର 11ଟା ରୁ 11ଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ବିନେସନ ନଥିବ ସିଏ ଆସିଥିବ ଜଣେ ଇଏ ଆସିଥିବ ଜଣେ ତ କେମିତି ଖେଳିବ। ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟର ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟର ଓଡିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି କିଛି ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଇନକମ ସୋର୍ସ ହେଇପାରିବ କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି? ହଁ ଇନକମ ସୋର୍ସ ତ ହେଇପାରିବ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛି ଆଜିକା ଡେଟରେ କ୍ରିକେଟ କୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ ଯଦି ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାଚ ଯୋଉ ହୁଏ ଆମର ସେଇ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲେ ପିଲା କୁହନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ନବୁ। ମାନେ ଜିତିଲା ପରେ ତ ପଇସା ପାଇଁ କେବେ ଖେଳିଲେ ଖେଳ ହେଇପାରିବନି ତମେ ଖେଳିଚାଲ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଇସା ତମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ କୁ ଛାଡିକି ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଉ କୋଉ ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ ରହିଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଭଲି ଖେଳେ ଆଉ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବି ଖେଳେ। ତ ଭଲି ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ରିକେଟ ଯେତେବେଳେ ଅଫସିଜନ ହେଇଯାଏ ଆମର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ପଡିଆ ଦରକାର ବଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଦରକାର ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚାରିଆଡେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାର୍କଆଉଟ କରି ଆମେ ଭଲି ଖେଳୁ। ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ପୂର୍ବରୁ ବି ଭଲି ଖେଳୁଥିଲି ଏବେ ବି ଭଲି ଖେଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ ସରେ ସେ ଯୋଉ ଭଲି ଗେମ୍ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ କମାଣ୍ଡର 6 ଜଣ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ ହୁଏ ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ ହୁଏ ଆଉ ଲାଟୁ ଭାଇ ପୁରା କମେଡି କରନ୍ତି ସେଠି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରେନି ସିଜିନ୍ ରେନି ସିଜିନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କଣ ଜାରି ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ସିଜିନ ପାଇଁ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ଆମର ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ ଖେଳ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏପଟେ କଣ କହିଲେ ମାଟିରେ କେବେ ପାଣି ରୁହେନି। ତ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ମାନେ ଆମର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ଆମର ଡେଲି ମ୍ୟାଚ ପଡିଯାଏ ଆମର ଯେମିତି ଆଗରୁ ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତି ମ୍ୟାଚ ପଡିଯାଏ ଆମର ସାହି ସାହି ମ୍ୟାଚ ପଡିଯିବ। ତାଙ୍କର 11 ଥିବେ ଆମର 11 ଏମିତି ହେଇକି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସିନିୟର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ନା ଯିଏ ମାନେ କହିକି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ସିନିୟର ହେଇଗଲୁଣି। ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ କହୁଛୁ ନହେଲେ ତ ଆମେ 11 ପିଲା ଖେଳୁଛୁ ସେ 11 ପିଲା ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯାଏ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି କିଛି କରିବା ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆରାମସେ କରିହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଡିଆ ଓଡଗାଁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ ପଡିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ପଡିଆ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଭ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ରଜ କପ୍ ହଁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆପଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଭର ଆସିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ପୁରା ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନା ବଢିଆ ଲୋକ ଯିବା ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ ହୁଏ ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ମାରିଦେବେ ତାଙ୍କର ଅଛି କାପାବୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବଲ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ଭଲସେ ସେମିତି କୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ ହୁଏ ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ? ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ତ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଅପକଟ ଭଲ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟିଂ ଭଲ ପକାଏ। ତ ମୁଁ ସେ ଲେଫ୍ଟି 2ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିଁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଖଣ୍ଟିଆ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୁଲୁ ସାଇଁ। ଲୁଲୁ ଭାଇ ଯିଏ କି ମାନେ ଯୋଉ ଶେଷ ଭାଇ ଯୋଉ ମାନେ ସେ କେତେବେଳେ ଅଚାନକ କୁଆଡେ କଣ ମାରିଦେବେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଲୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ତ ପୁରା ପକେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ତ ପୁରା 360 ଚାରିପଟ ଆଉ କଣ୍ଟିଆ ଭାଇ ତ ହଁ ପାୱାର ହିଟର। ରେଡ ବଲରେ ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ଫର୍ମ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି ଗ୍ରୀନ ବଲରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ନା କୋଉ ବୋଲର ବି ଖାପ ଖାଇବନି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ସେ କଣ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ବଲ ଛକା ହେଇଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଓନର ଟୁନା ଭାଇ କେମିତି କଣ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି କଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ନେଇକି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର 2-3 ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହାରିଲେ ତାପରେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ରୁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଣ କେମିତି ନେଇକି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି? ଆମର ସେମିତି କିଛି ବି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କିଛି ହୁଏନି ଟୁନା ଭାଇ ଆମର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦିଲଦାରିଆ ଲୋକ। ଆଉ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ଓନର କି ମୁଁ ଏମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଲାଗି ମିଶନ୍ତି।
से केतले काहू कमेडी करंती जेतले सीजन स्टार्टिंग रे मैच हेलु अधिकांश मैच मु भी हरिछि माने समस्त हम खराब बोलिंग गलु तो देन मु भी बहुत खराब पकेली लुटुआ रे कब हो कि गोड़ा कब हो बहुत खराब पकेछि तापर चिन्ह भी बहुत खराब पकेछि तो एमते कि मैच हमें हारलु କିନ୍ତୁ ଟୁନା ଭାଇ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ ହାରିଛି ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ରେଜଲ୍ଟ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖେଳି ଚାଲ ଜିତିବା ଆମେ ଯେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା କୋଉ ଟିମ ବି ଆମ ଆଗରେ ଖାପ ଖାଇବନି ତ ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାମ୍ପିୟନ ବି ହେଇଛୁ ସେମିତି କିଛି ନା ଟୁନା ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହାରିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହାରିଛେ ଆଜି ହାରିଛି କାଲି ଜିତିବା କିନ୍ତୁ ଖେଳ ତମେ ଟିକେ ଖଟିକି ଖେଳ ତମ ବଳରେ ମୁଁ ବି ବଳ ହବ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଖଟିକି ଖେଳ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ମୋ ବଳ ନା ମୁଁ ତମକୁ ନେଇକି ବଳ କରିବି କାହାକୁ କେମିତି ସେମିତି ଟୁନା ବି କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଏଥିରେ पूरा डिफरेंट माइंडसेट ଆଉ ପୁରା ବିଜି पर्सन ଯେତେବେଳେ ହଁ କଲ୍ କଲେ ସବୁବେଳେ ବିଜି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଧର ସ୍ଲେଜ କଲେ ସ୍ଲେଜିଂ କଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ପରଫରମାନ୍ସ କେମିତି ରୁହେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସ୍ଲେଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲିଂ ପରଫରମାନ୍ସ କେମିତି ରୁହେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବୋଲିଂ କରେ ମତେ କି ସ୍ଲେଜିଂ କରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସ୍ଲେଜିଂ କରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଲେଜିଂ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମେଣ୍ଡିସ୍ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ନା ସେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦବ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏମିତି କଣ ବୋଲିଂ କରୁଛ କେତେ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ତତେ କିଏ ବଲ ଦେଲା ଏପଟେ ସେ ଏମିତି କହିବ ଯେମିତି ଇରିଟେଟ କରିଦବ ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ମାନେ ଖାଇଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦବ ବୋଲର ବି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କାହା କଥା ଶୁଣେନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବୋଲିଂ କରେ ମୁଁ କେବଳ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ଯିଏକି ଚିନୁ ଆଉ ଲାଟୁ ମୁଁ ଯେ ଆମ ଟିମ ରେ ପକେଇଲେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣେ ମୁଁ କାହା କଥା ବି ଶୁଣେନି ଏମିତି କି ମାନେ କାଳିଆ ଭାଇ ବି ମାଡ ଖାଇଲା ପରେ ହଉଥିବ ପଡିଆ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ କଥା ଦଉଥିବ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣେନି କେବଳ ମୁଁ ମତେ ଫରକ ପଡେ ଚିନୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛି ଲାଟୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛି ସେଇ ଦିଟା ସିଏ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ମୋଠୁ ବି ବହୁତ ସିନିୟର ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଠୁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚରେ ଯେତେ ବି ମାନେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି ବୁଝାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ପକେଇ ଭଲ ଲାଗି ପକାଏ ଯାହା ଜଗନ ଭାଇ ତ ଅଛି ଆମର କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଡର ଜଗନ ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଧୋନିଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଭଳି ୱିକେଟ କିପର ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଫେଭରାଇଟ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଫେଭରାଇଟ ଆକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୋଉ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ହଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ହଲିଉଡ ଆକ୍ଟର କୋଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଓଡିଆରେ ମୁଁ ତ ହିନ୍ଦୀ ଫିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଦେଖେନି ଅଧିକାଂଶ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ମତେ ବାବୁସାନ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର କମେଡି ହଉ କିମ୍ବା ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ନା ମାନେ କମେଡି କରିପାରିବ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ରୋଲ ବି କରିପାରିବ ତାପରେ ଇମୋସନାଲ ବି ତା ଉପରେ ଅଛି ଯେ ବାବୁସାନ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ମାନେ ହିରୋଇନ ହିରୋଇନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଆମର ସେ ତ ଫିଲ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଝିଲିକ ଯୋଉ ମାନେ ଓଡିଆରେ ମୁଁ ତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହିଁ ଦେଖେନି ତ ଓଡିଆ କଥା କହୁଛି ଝିଲିକ ମ୍ୟାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମ ସେ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ହିଁ କରନ୍ତି ଫେଭରାଇଟ କ୍ରିକେଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଉ କ୍ରିକେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ବୁମରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ବୁମରା ଆରେ କରୁଥିଲି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥିଲି ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ଡାଉନ ଡାଉନ ପକଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ କଣ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି ବଲ ନା କେମିତି କଣ ଆଲାଉ ଅଛି ନା ଏମିତି ପକେଇଲେ ବି ଆଲାଉ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବି କର୍ପୋଟ ଖେଳୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ 10th ରେ ଖେଳିଲି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପକଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ତ ଶିଖିବନି ଆମକୁ ଦେଖି ହିଁ ପାରିବେନି ନା ତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଫ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ବି ବୁମରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇପିଏଲ ଦେଖେ ବୁମରା ଯେକୌଣସି ଟିମ ରେ ଥିବେ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ହିଁ ଦେଖୁଥିବି ମାନେ ଏବେ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଟେ ଖେଳନ୍ତି ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟାଚ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୁମରାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ବୁମରାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ କେବେ ଡ୍ୟୁଜ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଜ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ବୁମରାଙ୍କ ଟାଇପ ର ବୋଲିଂ କରିବି ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶଛି ନା କଥା ହଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ବସିଛି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଡ୍ୟୁଜ ବି ଖେଳୁଥିଲି ଧର ଆମର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟର କଲେଜ ମୁଁ ଖେଳେ ତ ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କଲେଜରେ ବୋଲିଂ କରେନି ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ଅବିହାରେ ତ ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳୁନି ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ତ ସେଟା ନକିଂ କରାହଉଥିଲା ଥିଲା ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭସ ପିନ୍ଧିନଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପକେଇ କଲା ନକିଂ ତ କରାଉଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ପକେଇବ ସେଠି ସେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ପକେଇଛି ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଡରିକି ଆଉ ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ କିଛି ପିନ୍ଧିନି ହାତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି
से हाड़ मोर एठु फाटी जाइଥିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କର୍କ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଖେଳ ଛାଡିଦେଲି ତାପରେ ଟେନିस ବି ଖେଳୁ ନଥିଲି ମାନେ କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଖେଳୁ ନଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ +2 ମୁଁ ପଢିଲି ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏଠୁ ଆମ ସାଇଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଖେଳିଲି ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି ବାଦଲ ଏଇ ବୋଲିଂ କରେ ବାଦଲ ଏଇ ବୋଲିଂ କରେ ମୁଁ ତାଠୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏମିତି କଣ ବଲ୍ ପକଉଛି ତାଠୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଲି ଆଉ ମିନିମମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ ମୁଁ ରାତି ଦିନ ଶୋଇ ନଥିବି ଏଇଟା କେହି ବି ତ ଜାଣିନଥିବେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଶୋଇ ନଥିବି ବଲ୍ କିଣିକି ଆଣିକି 10ଟା 15ଟା ଲାଗେ ମୁଁ ବାଦଲ ଏମିତି କରିଥିଲା ଏମିତି ପକେଇବି ସେଠୁ ମାସେ ଗଣେ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ମାନେ ଯୋଉ ରଜକୁ ଆମର ଯୋଉ ହୁଏ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ମାସେ ଥିଲା ମୁଁ ବାଦଲ ଗୋଟେ ଶିଖିକି ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ବଲ୍ ଧରୁଛି ନା ଏମିତି ଧରା ହଉଛି ତୁ ପକେଇ ଚାଲ ତୁ ପକେଇଲେ ଅବଭିୟସଲି ପଡିବ ସେ ମାସ ମାନେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଆମର ମାସେ ଥିଲା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସବୁ ମାନେ 3-4ଟା ପ୍ଲେୟର ଜଗେଇବି ମୁଁ କହିବି ତମେ କେତେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛ କର ମୁଁ ଖାଲି ବୋଲିଂ କରିବି ଡେଲି 150-200 ଏମିତି ବଲ ପକାଏ ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ରେ ମୁଁ ଭଲ ପକେଇଲି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟିମ ରେ ଆମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଲୋକାଲିଟି ଏରିଆରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟିମ ସହ ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ପିଲା ତ ସେଇଠୁ ଖେଳିଲି ଖେଳିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିଲି ଆଉ बहुत बढ़िया कथा बादल भाई को आपण गुरु कोटी मानती क्रिकेट रे एबे जिबा नेक्स्ट आपनकर पर्सनल फेवरेट 5 जण बैट्समैन को नाम कोन ने चिन्नु तो एक रहेगा चिन्नु भाई बैट्समैन चिन्नु भाई ऑलराउंडर लिस्ट किंतु आसीबनी ऑलराउंडर चिन्नु भाई का बैट्समैन हो गया तो अच्छा हां अच्छा बैट्समैन हेले असलम भाई ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜ କାଳିଆ ଭାଇ ଆଉ ସିନିୟର ପ୍ରଧାନ ତାପରେ ପଦୀ ଭାଇ 4ଟା ହେଲେ ନାଇଁ କି 5ଟା ତ 4ଟା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ କଭର ସନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ खबर संतोष गंजाम क्लास बैट्समैन ଆଜ୍ଞା गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो नेक्स्ट 5 जण बोलर को बोलर को आपण को साइड रे रखिया को 5 जण बोलर को बोलिंग आपन बहुत भल लागे 5 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫେଭରାଇଟ ବୋଲର ହଉଛି ରାକେଶ ସାହୁ ଏବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଖରାପ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମବ୍ୟାକ କଲେଣି ପ୍ରଥମ ମାନେ ଫେଭରାଇଟ ହେଲେ ରାକେଶ ସାହୁ ତାପରେ ଆମ ଲାଟୁ କୋସଲା ରାଜୁ ତାପରେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଲକି ଯୋଉ ସନ୍ଥପୁରା ଗୋଟେ ପକାଏ ଲକି ଚାରି ଆଉ सोहेल खान ଆଚ୍ଛା के लास्ट टा सोहेल खान जो ଆମ कहले ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକା ହିଁ ଜିତେଇ ଦେଲା ନା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଆମର ଯୋଉ ବଡନ ଭାରି हाँ हाँ बहुत बढ़िया मैच मध्ये होइଥିଲା से 12 बॉल 20 रन से दिन भी आज मने पड़ुची नेक्स्ट 5 जण ऑलराउंडर फेवराइट 5 जण ऑलराउंडर विश्वजीत प्रधान करो 5 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସିନୁ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଦେନ୍ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ଯେ କି ଯୋଉ ଦେବାଶିଷ ପାରସାନୀ 3 ଲାଡେନ ଭାଇ 4 ଆମର ଇମରାନ ଭାଇ टिपू सुल्तान के टिपू भाई ଆମର टिपू सुल्तान टिपू सुल्तान 5 जण ऑलराउंडर आपण नाम नेले तापर नेक्स्ट विकेट कीपर 3 जण विकेट कीपिंग कला बेले आपन बॉल पकेया को माने किछि कष्ट होइनी बॉल जेमिति पकेबी से धर देबे ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଜଗନ ଭାଇ ଆମର ଦେନ୍ ତାପରେ ସିନିୟର ଭାଇ ବି ଆମର ବହୁତ କିପିଂ କରିକି ସେ ବି ମାନେ ସେ ଯେମିତି ହଉଛି ସେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଡନ୍ତା ଫିଲ୍ଡର ଆମ ଯେ ଫିଲ୍ଡିଂ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଫିଲ୍ଡିଂ ଗଲେ ବି ଉଡିଯିବ ସେ କିପିଂ ଗଲେ ଉଡେ ଆଉ ତିନି ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ମାନେ ଯଦି କିପିଂ पर बॉल रे जाके बॉलर को बुझेबे ताପରେ ଯେମିତିଆ ବॉल ପକଉଚି ଯେତେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ नेटवर्क टिके इश्यू रहउची विश्वजीत करो श्री जगन भाई श्रीनिवास भाई आउ जन ना कार ना कहले नेटवर्क इश्यू पई सुबिले अजय राउत अजय राउत क्लास विकेट कीपर इमेज 11 भद्रक रो नेक्स्ट टाइम एक बार 3 जण कैप्टेन वो 3 जण कैप्टेन को कैप्टेनशिप रे आपण मध्ये खेलिया चाहंती आ बहुत भल लागे तां कैप्टेनशिप मध्ये सेमिति 3 जण कैप्टेन को नाम मध्ये ने आपनकर फेवरेट
ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଆମର ଜଗନ ଭାଇ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖେଳି ଆସୁଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କରୁଥିଲେ, କମାଣ୍ଡର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ରାଜୁ ଭାଇ, ଆମର ଡିଜିଟାଲ ରାଜୁ ଭାଇ। 3 ନମ୍ବର ହେଲେ କିରଣ ଖାନ, ମାନେ ୟୁନିୟନ ରେ ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କରେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଟେ ଖେଳିଛି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍। ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ କରେ, ସିଏ ବି କୁଲ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଥଣ୍ଡା କରି ସିଏ ଭାବନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି କଣ ବୋଲିଂ ଦବା, କଣ କରିବା କଣ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ମାନେ ଆମ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ସିଏ। ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୁଁ। ମାଇଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ, ଯଦି କମାଣ୍ଡୋ 11 ଛାଡିକି ଅଲଗା କୋଉ ଟିମ୍ ପଟେ, ଆପଣ ଯଦି କମାଣ୍ଡୋ ନ ରଖେ ଆପଣ ଅଲଗା କୋଉ ଟିମ୍ ପଟେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଅଲ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟର ଯେତେ ସବୁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କମାଣ୍ଡୋ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କୋଉ ଟିମ୍ ରେ ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କମାଣ୍ଡୋ ଏମିତି ତ ଛାଡିବିନି କେବେ ବି, ଯଦି ବି ଛାଡିଲି ତ ସନ୍ଥପୁରା ଗୋଟେ ଖେଳିବି କମ୍ପଲସରି। ସନ୍ଥପୁରା ଡିସିସି, ସନ୍ଥପୁରା ବାପିନ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍। ବହୁତ ବାପିନ ଭାଇ ବି ସୁନ୍ଦର ମତେ ଲୋକ ବହୁତ ମଧ୍ୟ। ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଖରାପ ପକେଇଥିବି, ବାପିନ ଭାଇ ମେସେଜ କରିଥିବେ ଆରେ କଣ ହେଲା, କଣ ଏମିତି ଖରାପ ପକଉଛୁ, କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ସେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆମର ଅଲ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 11। ଅଲ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 11 15 ଜଣ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆପଣ ଚୁଜ କରିବେ। 8 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, 4 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, 3 ଜଣ ସରି 7 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, 4 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, 4 ଜଣ ବୋଲର। ତା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, 2 ଜଣ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରହିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଜଗନ ଭାଇ, ସିନିୟର ସେଇ 2, ଆମ ମନୋରଥ କାଳିଆ ମାନେ 3। ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଚୁଜ କଲେ, ଏଟା ଫାଷ୍ଟ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତ ନେବେ 2 ନା। ଜଣ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ହଁ ହେଇଗଲେ ଦିଟା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯୋଡେ ୱିକେଟ କିପର ନେବେ ନା। ଆଉ 5 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସେ ବା 3 ଜଣ ବି ହେଇଗଲେ ନା, ସେ 2, ଆମ କାଳିଆ ଭାଇ 3, ତାପରେ ରାଜୁ ଭାଇ, ଆମର ଡିଜିଟାଲ ରାଜୁ ଭାଇ 4, କଣ୍ଟିଆ ଭାଇ 5, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଟିମ ର ପ୍ଲେୟାର ନେଲେ ଚଳିବ ତ। କିଛି କଣ୍ଟିଆ ଭାଇ 5, ତାପରେ ଖଲାରେ ଦୀପୁ 6, ଅଦି ଭାଇ 7। ନେକ୍ସଟ 4 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଆଜ୍ଞା। 4 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। 4 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆମର ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ 1, ସିନୁ 2, ହୁଁ ଇମ୍ରାନ ଭାଇ 3, ଲାଡେନ ଭାଇ 4। ଆଉ 4ଟା ବୋଲର। ଚିନୁ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଇମ୍ରାନ ଭାଇ, ଲାଡେନ ଭାଇ। ଲାଡେନ ଭାଇ 4 ଜଣ, ଆଉ 4 ଜଣ ବୋଲର। ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମ ଗୁରୁ ରହିବ 1 ନମ୍ବରରେ ସୋନା ଭାଇ ବୋଲର ହିସାବରେ, ଆଉ ଦେନ ଲାଟୁ, ତ କୋଶଳ ରାଜୁ 3, ଆଉ ପିଲଡି ଭାଇ 4। 4 ଜଣ ପିଲାଡୁ ଭାଇ। ପିଲାଡୁ। ପିଲାଡୁ ଭାଇ 4 ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେଲେ, ବଢିଆ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ମାନେ ଅଲ ଟାଇମ ଫେଭରେଟ, ଅଲ ଟାଇମ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 15 ଆପଣ ଚୁଜ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ କଣ କଲେ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ସେଇଟା ତ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଏବେ ବି ତ ଯେତିକି ବି ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ରାଜୁ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଇଏରେ, ରାଜୁ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଭରେଜ କରନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଭ ହିଁ ଖାଲି କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ମାନେ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଟର ଲାଗେ। ବୁଧ ଭାଇ ବି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଜପୁର ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ତପୁରା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ, ସେଇଠି ମୁଁ ରାକେଶ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ପୁଣି କିଏ, ମାନେ ଡିଟୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସିଏ ବି କପି କରିଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଏସ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକି ମାନେ ସବୁବେଳେ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ। ତ ଟିମ୍ ମାନେ ଯୋଉ କୌଣସି ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହଉ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମିଶିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ କଭରେଜ କରିବେ ନା, ଯେମିତି କି ଅମ୍ପାୟାର ହଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ବୁଧ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଲେ କମ୍ବିନେସନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅବିକା ଛୋଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି ଡେଟ ତ କେବେ ବି ଛୋଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, 10,000, 20,000, 15,000 ୱିନର ବି, କି 30,000 ଯୋଉଠି ବି ୱିନର ରହୁଛି, ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଯଦି ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଭାଇଙ୍କର ଯଦି କମ୍ବିନେସନ ଭଲ ରହିଗଲା ନା, ସେଇଠି ବି ଆପଣ ମିଶିକି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଖିପାରିବେ।
ସେଇଠୁ ଗଲେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତାପରେ ଏବେ ବି ଆଗରୁ ତ ଏତେ ବି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଇଏ ପୂର୍ବ ସିଜନ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଅଧିକ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ସେ କେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ନା କଣ? ମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଏମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ସେଇ ଲାଇଭ ଦେଖିକି ହିଁ ପିଲା ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ଅଲ୍ ଓଡିଶା କରିବେ। ତାପରଠୁ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାନେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମର ବି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ହବ। ଅବଶ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆମର ବି ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅଲ୍ ଓଡିଶା, ତ ଆମ ଓଡଗାଁରେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ନା ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଟା କଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତ କମ୍ପଲସରୀ ସେ ଯୋଉ ଲାଇଭ ଦେଖିକି ହିଁ ପିଲା ଜାଣିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଯଦି ବି ଆଗକୁ ଯାଇଛି କେବଳ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାନେ ସେ ସୁରଜ ଭାଇଙ୍କ କାଲସନ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭାଇଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, ସେ ଲାଇଭ ଲାଗି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି କମ୍ବିନେସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ଟା ଭଲ ରହୁ। ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ କଭରେଜ କରିପାରିବେ, ରୟାଲ ଫିଲ୍ଡ ହଉ ଯେକୌଣସି ହଉ। ତ ଏମିତି କଲେ ମାନେ ଓଡିଶା ଟେନିସ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବି ଜାଣିବେ। ଏବେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲାଇଭ କଣ ହଉଛି। ଖାସ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଲାଇଭ କଣ, ଇଏ କିଏ କଣ ଲାଇଭ। ମାନେ ଏମିତିକା ଡେଟରେ ଚିନୁ ଭାଇକି ବି ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଇଏ କିଏ, କୋଉଠି ଖେଳୁଛି, କଣ କୋଉଥିରେ ଲାଇଭ ଦଉଛି। ଆମେ କହିଲେ ସେଇଠୁ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ମାରିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବିନେସନ ରେ ରହିଯିବେ ନା, ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଜେଲ କ୍ରିକେଟ ଆଣିକି କଲେକ୍ସନ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନହେଲେ କ୍ରିକେଟ କାଲେକ୍ସନ କରି ଯୋଉଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ବଣ୍ଡିଂ ଟା ଭଲ ରହିଲେ ମାନେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଭରେଜ କଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ। ଆପଣ ବହୁତ କଥା କହିଲେ କି ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଏମିତି କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କିଛି ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ନାମ ନେବି, ଆପଣ ତାକୁ କିଛିଟା ଟ୍ୟାଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ସର୍ଟକଟ ରେ ନେବେ ଆପଣ। କିଛି ଜଣ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ନାମ ନେବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ। ସେ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ, ରାଗିବି ମାନେ ରାଗିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଗୁରୁଦୀପନ ଜେନା। ଡିସିପ୍ଲିନ। ଡିସିପ୍ଲିନ। ଛୋଟୁ ଆକାଶ। ଆମର ତ କିଛି କହିହବନି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଅବିକା ଡେଟରେ ତ ମୁଁ ଭୂତ ମାତିଲେଣି ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି। ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଆସିଥିଲା ନା ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ, ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଛୋଟ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ପ୍ଲେୟାର ବି ଆଗ୍ରେସିଭ ପ୍ଲେୟାର ବି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମରେ କେତେବେଳେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେବେ କେତେବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବେ ସେଇଟା ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ। ହିଟରମ୍ୟାନ। ହିଟରମ୍ୟାନ। ବେନାରଥୀ। ବେଷ୍ଟ ଫିନିଶର ଏଇ ସିଜିନରେ। ଅମୂଲ୍ୟ ପାତ୍ର। ଦ ଲେଜେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଖେଳିଥିଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିମ୍ ପଟେ। ସେ ମତେ ପ୍ରଥମ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଖେଳିଥିଲି। ଅଲରେଡି ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଖେଳକୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ବି ବହୁତ ଭଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶୋ କୁ ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚେନ ପରେ ଆମେ ଆମ ଶୋ କୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଇ ସିଜନରେ ନୂଆ ନୂଆ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କୋଉ 5 ଜଣ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ସିଜନରେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ ବୋଲିଂ ହଉ ବହୁତ ପରଫମାନ୍ସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ବ୍ୟାଟିଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ସିଆରନ ପଟେ ଖେଳନ୍ତି ଗୁଡ୍ଡୁ ଭାଇ। ଗୁଡ୍ଡୁ ସୁହାନୀ ତାଙ୍କ ନା ନା ସିଆରନ ପଟେ ଖେଳନ୍ତିନି ଗୁଡ୍ଡୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ସେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଆସିଲେ ମାନେ ଖାଲି କଭର ପଏଣ୍ଟ ଚାରିଆଡେ ମାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ସେ ଅନୁଗୁଳ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଅନୁଗୁଳ ନା ତାଳଚେର ତାଙ୍କ ଘର। ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଜିନରେ ତାଙ୍କୁ। ଆର ସିଜନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ଦେଖିନଥିଲି। ସିଜନରେ ଭଲ ବୋଲର ମାନେ ଲକି। ସେ ମାନେ ରେଡ ବଲ ରେ ବି ଭଲ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ପକେଇଛି, ମାନେ ଗ୍ରୀନ ବଲରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ ପକେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଆଉ 5 ଜଣ ନାମ ନେବେ, 5 ଜଣ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ନାମ ନେବେ। ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 5 ଜଣ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କର ମାନେ ପରଫମାନ୍ସ ରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ସିଜିନ, ଗୋଟେ ଯୋଡି ସିଜିନ ହବ। 2 ଜଣ ହେଲେ ନା। ଆଉ ସୋହେଲ ଖାନ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ଫେଭରେଟ ହିଁ ରହିଗଲା ସେ ମ୍ୟାଚରୁ ମୋର। ସେ ଗୋଟେ ବି ଟିମ୍। ଯୋଉ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଆମର ଏବେ ଶିଉଳି ପଟେ ଯୋଉ ନୂଆ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ବଲ ପକାନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡର ଭଲ ବୋଲର ବି। ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ। ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୋଣାର୍କର ବୋଲିଂ କରନ୍ତି।
ଏବେ ଶିଉଳା ପଟେ କୋଣାର୍କ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନଗର Star 11। ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ କୋଣାର୍କ ନଗର ପଟେ ଖେଳନ୍ତି ନାଇଁ କୋଣାର୍କ ନଗର ପଟେ ନାଇଁ ଆମର କୋଣାର୍କ 11। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଓହୋ ହଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ 11 ଗୋଟେ ଖେଳନ୍ତି ଏବେ ଷ୍ଟାର 11 ଶିଉଳା ପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ସିଆରଏନ୍ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଛେଳିଆ ପଡା ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବଢିଆ ଅଛି। ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଏଇ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି ଏମିତି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତୁ ଏମିତି ନାଁ କରନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ ରହିବ ଆ ଛୋଟୁ ଆକାଶଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଯିଏ କି ଆମ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଇଏସପିଏଲ ପ୍ଲେୟର ଗଡ ଅଫ କ୍ରିକେଟ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଟିମ ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଛୋଟେକା ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଖେଳିଲି ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମତେ କେହି ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ମତେ ଅମୂଲ୍ୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଛୋଟିଆ ସବୁଠୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ସେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଅଚାନକ ଯିବେ ବାଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ତାପରେ ଆଗରୁ ସେ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବି ଥିଲେ ମାନେ ବୋଲିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଏବେ ତ ହୁଏତ ବୋଲିଂ ଛାଡି ସାରିଲେଣି ନହେଲେ ସେ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସେ ଖେଳନ୍ତି ଏତେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଦେଖେଇବେ ମାନେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ନେଲା ପରେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିଶିକି ଖେଳୁଥିଲୁ ଛୋଟ ୱିକେଟ ନିଏ କୋଉ ମ୍ୟାଚରେ ବାଡେ ସେ କେବେ ତାର ଆଗ୍ରେସିଭ କି ତା ପାଟିରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ମୁଁ ଶୁଣିନି। ଆଉ ଆଇଏସପିଏଲ ଡିସିପ୍ଲିନ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଯେତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଯିଏକି ଆମର ଓଡିଶାର ବି ଜଣେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଖେଳିକି ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହଉଛୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯିଏକି ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ଗଡ ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଟେନିସ ନାଇଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଯାହାକୁ ଗଡ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଭାବନ୍ତି ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାଇଜ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେ ଭଗବାନ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ ଆପଣ ଦେଲେ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ଗଡ ଛୋଟୁ ଆକାଶକୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆପଣର ସାନ୍ ପଟେ ଗ୍ରୀନ ବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି କମାଣ୍ଡ ପଟେ ରେଡ ବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ବଲ ରେ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେଡ ବଲ ରେ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାମ ନେବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଭଲ ଲାଗେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ତମେ ଟ୍ୟାଗ ଦବାନି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ତ ଦବାଟା ଆମ ପ୍ରତି ଭୁଲ ହବ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନମ୍ବର 1 ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେଡ ବଲ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ବଲ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନାମ ନେବେ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ। ରେଡ ବଲରେ 5ଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଘଣ୍ଟପଡା ଯିଏକି ଆମର ଡ୍ରିମ ମୋର ମାନେ କାହାର ତ ମୋର ଡ୍ରିମ ଲାଗିଗଲା ମୁଁ କେବେ ବି ସେଠି ଫାଇନାଲ ଖେଳିନି ସେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଘଣ୍ଟପଡା ଦେନ ହେଲା କମିରା ଆଉ 3 ହେଲା ଆମର ରୟାଲଫିଲ୍ଡ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାରଣ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଯୋଉ 15 ଓଭର 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇଥିରେ ବି ସେ ମାନେ 12 ଓଭର 15 ଓଭର କରିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ 3ଟା ମ୍ୟାଚ ସାରି ଦିଅନ୍ତି ତ ସେ ହେଲା 3 ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲୁ ବସ୍ତବାଡ ବି ସେଇଟା ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଲିଗ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ 5 ନମ୍ବର ହେଲା ସୁପ୍ରିମ। 5 ଗୋଟି ରେଡ ବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନାମ ନେଲେ 5ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଠିକ ସୁପ୍ରିମରେ ଅଛି ଆମେ ଯିବା ସୁପ୍ନିଟା ମାନେ କଣ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି ମାନେ ସେଟାକୁ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଯିଏ ମାନେ କହିବା କଥା ସୁପ୍ନି ମାନେ ଯିଏ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜର ହଉ ସେ ସୁରଜ କାଲଚନ ହଉ ମାନେ କ୍ରିକେଟ କାଲଚନ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ହଉ ସେ ଯାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟରେ ପିଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଇଦର ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖୁଥିବେ ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ କ୍ରିକେଟ କାଲଚନ ନହେଲେ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ତ ସେଇଠି ମାନେ କଣ କହିଲେ ଯେତିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ସୁପ୍ରିମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି କେତେବେଳେ ସରୁଛି କେତେବେଳେ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଲାଇଭ କୋଉଥିରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ସମସ୍ତେ ଯଦି କଭରେଜ କରିବେ ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଗ୍ରୀନ ବଲ ଟପ୍ 5 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 5 ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଖଇରବେଲି ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଖଇରବେଲି ପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଆକାଶ ଭାଇର ଗାଁରେ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘୋରମୁଣ୍ଡା ସେଟା ବୋରୁମୁଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବୋରୁମୁଣ୍ଡା ସେଇଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଖଇରବେଲି 2 ତାପରେ ଗ୍ରୀନ ବଲରେ ନାଇଟରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିଉଳା ଗୋଟେ 3 ଆଉ
ବୋନସ୍ ଟା ଯୋଉ କପ ହୁଏ ଆମର 4 ଆମର ସେ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି। ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନାଲିଲେ ଗ୍ରୀନ ବଲ ରେ। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଆପଣ ବୋରମୁଣ୍ଡା କପ୍ ये सीजन में अक्टोबर मास रे होची बिग बजेट टूर्नामेंट 2 लाख चैंपियन प्राइस 2 लाख चैंपियन प्राइस 1 लाख रनर्स अप प्राइस ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ 16ଟି ଟିମ୍ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବିଗ ବଜେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଶୋ କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ବନ୍ଦ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ ରଖିବେ ଆମେ ଆମର ଶୋ କୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି କହିଅଛି କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଲାଇଭ ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି କ୍ରିକେଟ କାଲସନ କଣ ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣେ ଯେ ଲାଇଭ ହଉଛି ଆଉ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁରଜ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ରେ ଖେଳିଲି ତାପରେ ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିଲା ତିତିଲି ସମ୍ବଲପୁର ପଟେ ଏବେ ତ ସେ ଖେଳୁନି ସେ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ମାନେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ସ୍ପୋର୍ଟ ଦୋକାନ ସେ ନିଜେ ଦେଇଛି। ତ ସିଏ ମତେ କହିଲା ଯେ ଏମିତି କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ଅଛି ଲାଇଭ ହଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାମେରାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲିୟର ଟିକେ କମ ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଫୋନ ସେତେବେଳେ ଫୋନ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରାର ମାନେ ପୁରା ଯୋଉ କ୍ଲାରିଟି ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଅଛି। ତ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ବି ଏବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ବହୁତ ବି ଆଗକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଏବେଠୁ କେମିତି ଜାଣିଲି କାରଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କି। ତ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଭାଇଙ୍କର ବି ସେୟା ମାନେ ସିଏ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଭ ବି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତ ଆଗରୁ କିଏ ବି କହିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିଥାଉ ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଯଦି ମୁଁ ଖେଳୁଥାଏ ତ ଏମିତି ଲାଇଭ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯାଉ ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଭଲ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ ଏ ସିଜିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଶୋ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।